पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब ਸਿੰਘਨਾਦ भाग 13वां पन्ना नंबर 236 आनंदपुर साहिब दे मते दी भन्न-तोड़। आनंदपुर साहिब दे मते दी प्राप्ति लई श्रोमणी अकाली दल अते तलवंडी दल वल्लों मोर्चा अज कल लग्या होया है। सरदार सुखजिंदर सिंह ने भी इस मोर्चे वास्ते अपने आप को समर्पित कर दिता है ते सरदार सुखजिंदर सिंह अकाली दल ने श्रोमणी अकाली दल विच समाउण दा ऐलान भी किया है। संत सिपाही सतवादी जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले भी इस मोर्चे विच भरपूर हिस्सा पा रहे हैं अते मोर्चे दे पहले महीने ही करीब 12,000 सिख हिंदू अते मुसलमान पंजाब अते हरियाणे विचों गिरफ्तारियां दे चुके हैं। इन्ना कुछ हो चुकन उत्ते तां आनंदपुर साहिब दे मते दी रूपरेखा स्पष्ट हो जानी चाहिदी सी, परंतु अजिहा अजे तक हो नहीं सकिया। आनंदपुर साहिब दे मते बारे वाद विवाद अजे जारी है ते अखबारां ने इस नूं चर्चा दा विषय बनाया है। बिना यह जाणिया कि यह मता है कि कई पासियां तो इस नूं बेहद भंडिया अते इन्ने ही जोर शोर नाल सलाहिया भी जा चुका है। समा आ गया है कि इस मते बारे बहस नूं तत्थां उत्ते आधारित सेध दित्ती जावे ताकि सही परिस्थिति समझण विच सहूलत मिले। इस वेले आनंदपुर साहिब दे मते दे नाम हेठ 3 भिन्न भिन्न दस्तावेज सानूं प्राप्त होए हन। 3 दस्तावेज यह हन। पहला सरदार कपूर सिंह वल्लों प्रगट कीता मता, दूजा तलवंडी दल खासकर डॉक्टर भगत सिंह दा प्रवाणित मता ਅਤੇ ਤੀਜਾ श्रोमणी अकाली दल का नवा पॉलिसी प्रोग्राम जिसनूं श्रोमणी अकाली दल आनंदपुर साहिब का मता तस्लीम करता है। आनंदपुर साहिब का मता सरदार साहिब की लिखत है ਅਤੇ उन्हां वल्लों दर्शाए मते नूं आधार बना के ही बाकी दोनों मतियां नूं इस नाल मेल के समझना बेहतर रहेगा। तलवंडी दल वाला आनंदपुर साहिब का मता तां मुख तौर उत्ते डॉक्टर भगत सिंह वल्लों तैयार किया खरड़ा ही है, स्पष्टता नहीं जिवें कि तलवंडी दल की नीति अते उन्हां वल्लों कीते जा रहे सत्याग्रह बारे सारा कुछ ही धुंधला धुंधला जिहा है, परंतु जो भी तत्त सानूं प्राप्त होंदे हन उन्हां दे आधार उत्ते तक कहा जा सकता है कि तलवंडी दल नूं अपनी पार्टी के MLA द्वारा प्रचलित किया मता इन बिन प्रवान नहीं। परंतु इस विच भी शक नहीं कि डॉक्टर भगत सिंह ने इस पार्टी के साधन वरत के इस पार्टी के नां हेठ उस मते नूं प्रचलित किया है जिसनूं ओह अजे भी आनंदपुर साहिब का असली मता प्रचार रहे हैं। इस मते की विरोधता करके सरदार अमर सिंह अंबालवी वर्गे कुछ होर वर्कर भी तलवंडी दल नूं छड्ड चुके हैं। सरदार अंबालवी जो श्रोमणी अकाली दल का नवा पॉलिसी प्रोग्राम का खरड़ा तैयार करने वाली कमेटी के मैंबर सन दा कहना है कि डॉक्टर भगत सिंह द्वारा प्रचलित किया मता उन्हां दे अपने दिमाग की काढ़ है अते असली मता कदाचित नहीं। ओह पॉलिसी प्रोग्राम नूं ही आनंदपुर साहिब का असली मता मानते हैं। तलवंडी दल दब्बे लफ्जां विच अते पोले पोले पैरी इस मते नूं भंड चुका है, परंतु इस दी थावें उन्हां वल्लों कोई ऐसा मता प्रचलित नहीं किया गया जिसनूं कि तलवंडी दल द्वारा प्रवाणित किया मता कहा जा सके। डॉक्टर भगत सिंह का कहना है कि उन्हां द्वारा प्रचलित किया मता तलवंडी दल वल्लों प्रवाणित जाण के ਉਹ ਆਪਣੇ दल ਵੱਲੋਂ पंजाब विधान सभा की मेज उत्ते रख चुके हैं ਅਤੇ कई पत्रां नाल नत्थी करके प्रधान मंत्री नूं भी भिजवा चुके हैं। सरदार कपूर सिंह ਵੱਲੋਂ मानता प्राप्त मते नाल इस मते का टाकरा कीतियां स्पष्ट हुंदा है कि दोनों मतियां दे पहले अध कुछ कु गैर जरूरी लफ्जां नूं छड्ड के आपस विच इन बिन मिलते हैं। बहुत वड्डा फर्क है तां केवल अंत तो तीसरे पैरे का ही है जिस विच सिखां लई इलाकिਆਂ की मंग की गई है। डॉक्टर भगत सिंह वाला मता सिखां लई बाकी इलाकिਆਂ तो इलावा कुल्लू घाटी ਅਤੇ उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके भी मंगदा है। दूजा वड्डा फर्क इस दे अगले पैरे विच है जिस विच उन्हां हक्कां दा वेरवा है जिसदा केंद्र कोल रहना वाजिब मन्निया गया है। तलवंडी दल करंसी छापण दा हक केंद्र नूं देण दा हामी नहीं। तलवंडी दल वाले मते दा अंदरों बाहरों सब तो वध विरोध इलाके नूं लैके ही होया है। ओह इन्ना इलाका मंगते हैं कि इस विच सिख एक निगुणी घट गिणती बन के रह जाणगे। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान संत हरचंद सिंह ने भी इस पक्षों निखेधी की है ते कहा कि तलवंडी दल के आगू महा पंजाब बनाउण उत्ते तुले हुए जापदे हैं। डॉक्टर भगत सिंह का कहना है कि इलाके वध होण नाल सिखां दी राजसी ताकत नूं ठेस नहीं पहुंचेगी
ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਐਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਹੀ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ 25% ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੇਖਟਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਛੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਵੀ ਨਿਮੰਤਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਟੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਤਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕਸਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਕਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ 75% ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਮੰਤਕ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕੱਟ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣੇ ਵਾਜਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵਤਾ ਹੋਵੇ। ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੱਡੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ। ਦਲ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਐਨ ਛਪ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੁਧਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ 1966 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 17ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ 11 ਦਸੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਲੂਮ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਫਰਕ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਦਾਂ ਹਨ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਲ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਗਿਆਨੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕਿਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸਲੀ ਮਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਰਹੂਮ ਗਿਆਨੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦਲ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਲ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਕਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੈ।
दोनों दल शायद एक दूजे ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸਲੀ ਮਤੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱਢੋਂ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 18ਵੀਂ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕਹਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੀ 1968 ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 1969 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਤਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। 1968 ਦੀ ਬਟਾਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਤੱਤ ਤਿੰਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 17, 1973 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 16-17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 11 ਦਸੰਬਰ 1972 ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਹੀ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਢੁਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਮਤ ਭੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਤਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਪੈਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਜਾਣ ਕੇ ਇਨ ਬਿਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉੱਕਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੈਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 2 ਪੈਰਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਦਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਾਂ ਕਮ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਨ 1972 ਤੋਂ 73 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮਤੇ ਇੱਕ ਹਨ, ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ, ਚੌਥੇ ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਪੈਰਿਆਂ ਉੱਤੇ 2 ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸਮਾਂ ਵਾਅਦੇ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੀ ਲੋਚਾ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਿਝੱਕ ਹੋ ਕੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰਤੂ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕੱਟ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਚੇਸ਼ਟਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਸਿਆਣਪ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਈਏ ਹੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਿਰਫ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮਕਸਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਹੋਣ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵਾਂਗ ਖਿੜ ਉੱਠੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਐਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸੱਬੇ ਸਾਜੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਝਾਵ ਦਾ। ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁੱਠੀਆ, ਇਹੋ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤੇ ਉੱਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਜਨੂਨੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹਿੱਤ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰੋਜ਼ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ 3 ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਬਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੁਸਕਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਬਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕਰੋਪੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਐਨ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਚਰਚਲ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 1940 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੱਧਤੀ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜਸੀ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ। ਇਨ ਬਿਨ ਇਹੋ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਮੱਧ ਊੜਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। 7ਵੇਂ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ 17ਵੀਂ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਇਲਾਕੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੜਨਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅਤੇ ਸੜ ਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਲਾਂਘਾ ਕੇਵਲ ਗੰਗਾਨਗਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਵਲ 4 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਖਿੱਤੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੰਗਾਂ ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਐੜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਵਲ 3 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਕੀ 3 ਮਹਿਕਮੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਬਦਲੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਨਾ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ 17 ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬਣਨਾ ਸੀ।
उन्होंने इस बयान की 15वीं मद के पहले अंक विच लिखिया कि केंद्री सरकार कोल केवल 3 महकमे रहने चाहिए हैं और बाकी सारे अधिकार सूबियां दीयां सभावां कोल होने चाहिए हैं। कैबिनेट मिशन अनुसार यह 3 महकमे सन, विदेशी मामले, सुरक्षा और यातायात। इस आधार उत्ते आज़ाद भारत का संविधान बनाउण वास्ते 25 जुलाई 1946 नूं विधान काड़नी सभा होंद विच आई। इस सभा ने कबीना दूतां दे प्रस्ताव अनुसार विधान घड़ना सी। मार्च 1947 के पहले हफ्ते विच प्रवान किए कांग्रेस के मते अनुसार पंजाब नूं मुस्लिम अते गैर मुस्लिम हिस्सियां विच वंड दिता गया। इन्हां हिस्सियां नूं उन्हां दी मर्जी अनुसार हिंदुस्तान जां पाकिस्तान विच शामिल होण दी इजाजत सी। 9 दसंबर 1946 नूं विधान काड़नी सभा की पहली मीटिंग बाबू राजेंद्र प्रसाद की प्रधानगी हेठ हुई, जिस विच जवाहर लाल नेहरू ने सभा का बुनियादी मता पेश किया, जिस विच 2 इकरार किए गए सन। एक तो यह कि घट गिनतियां नाल कीते वादे पूरे किए जाणगे अते दूसरा यह कि आज़ाद भारत का संविधान सही अर्थां विच फैडरल होवेगा, जिस विच महकमिਆਂ दी वंड कबीना दूतां दे बयान अनुसार होवेगी। पहले वादे का की बनिया यह जानन लई असीं सरदार कपूर सिंह दा पार्लीमेंट विच दिता भाषण पढ़ सकते हां अते दूजे वादे बारे जां स्थिति होर भी परतख है। एवें ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2 अगस्त 1935 विच भारत नूं एक संघी राज तसव्वर किया गया सी अते इहो संघी आधार आज़ाद भारत के संविधान दे द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 विच प्रवान किया गया सी। इहो जिहे वादे होण कारण ही 27 जून 1947 नूं सिखां ने पंजाब के गैर मुस्लिम हिस्से नूं भारत विच शामिल करन लई हिंदुआं नाल मिल के अपना मत दिता। आनंदपुर साहिब के मते की यह मद अजिहे गंभीर वादियां कानूनां की याद करवाउंदी है। वेखो जमाने के रंग कि यह तत्थ चितारन वाला भी हुण गद्दार गिणिया जाता है। आनंदपुर साहिब के मते नूं सब तो वध अतवादी कह के ही भंडिया जाता है। सच्चाई यह है कि तीनों दे तीनों आनंदपुरी मते जे दृढ़ता नाल एक जुबान हन तां केवल भारत दे एके दे संकल्प उत्ते। तीनों मते पंजाब नूं हिंदुस्तान दा अनिखड़वा अंग स्पष्ट शब्दां विच तसव्वर करदे हन, पर वादा शिकन शायद जलालत विच दड़ वट के दिन कट्टण वाले उत्ते भी झूठे होण दा इल्जाम बेखटके ला सकदे हन। दूसरे दोनों मतियां विच तां खुद मुख्तियारी दे अधिकार केवल पंजाब लई ही मंगे गए। केवल पालिसी प्रोग्राम ही बाकी सारे सूबियां लई वध अधिकार मंगदा है। इस प्रोग्राम विच 2 मदां हन। राजसी निशाने अधीन मद तां स्पष्ट ही है, परंतु मद ऐड़ा दी शब्दावली नूं गौर नाल विचारन दी लोड़ है। यह शब्द हन इस नवें पंजाब ते देश अते होर सूबियां विच केंद्र दा दखल केवल देश दे डिफेंस, परदेसी मामलिਆਂ, तार, डाक ते रेलवे करंसी दे महकमिਆਂ तੀਕ सीमित होवे अते बाकी सारे महकमे पंजाब दे अपने अधिकार विच होण। इन्हां दे प्रबंध लई पंजाब नूं अपना आइन आप बनाउण दा पूर्ण अधिकार होवे। वाक बनतर दे हिसाब नाल उतले वाक विच ते देश अते होर सूबिਆਂ दे लफ्ज़ बेलोड़े हन, वाधू हन ते वाक दे अंतले हिस्से नाल मेल नहीं खांदे। शायद यह केवल टाइप की गलती है जिसनूं अजे तक सोधिया नहीं गया, परंतु इन्हां शब्दां दा मौजूद होना दसदा है कि श्रोमणी अकाली दल तां बाकी हिंदुस्तानियां नूं संतुष्ट करन हित व्याकरण की टंग तोड़न तक भी गया, परंतु बाकियां ने बाजीगर वांग इक्को को मानू ना दी रट लाई हुई है। हुण तक असी आनंदपुर साहिब दे पूरे मते उत्ते सविस्तार विचार कर चुके हां। बाकी दे पालिसी प्रोग्राम बारे ना कोई मतभेद है ते ना ही वह मते पक्षों इन्ना महत्वपूर्ण है। उस तरह बाकी हिस्से बारे भी काफ़ी दिलचस्प विचार हो सकती है। उदाहरण के तौर उत्ते नवा पालिसी प्रोग्राम के शब्द नवा नूं विचारना ही काफ़ी रहेगा। मनोरथ अधीन आउंदे करीब सारे ही मद श्रोमणी अकाली दल दे केवल पुराने चोण मैनीफेस्टो सरसरी नज़र नाल वेखिया ही इन बिन एवें लभे जांदे हन। राजसी निशाने अधीन मद पहली ऐड़ा विच अंकित किया सिद्धांत कि टैक्स नुमाइंदगी के हिसाब नाल लाया जाए कम अज कम 350 साल पुराना है अते अमरीका की लड़ाई विच वरतिया जा चुका है। भारत विच संघवाद के संकल्प बारे तां वेख ही चुके हाँ कि सन 1935 के विधान विच भी यह मौजूद सी।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਅਤਿਅੰਤ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਰਕਯੁਕਤ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੈਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅਸਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਤਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਚਤਮ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਰਹੁ ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਖ ਚਪੜਾਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹਿੰਦੂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ IPS ਅਫਸਰ ਦਾ ਬੰਬਈ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ 17 ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ IAS ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤਰਦੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਉਤਲਾ ਸਿਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦ੍ਰਿੜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਨੂੰ ਰੋੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤਜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਤਿਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੜੇਅੰਤਰ ਰਚਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪੰਥਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਖੁਨਾਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੋਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਵਾਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਐਵੇਂ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਸਾਧੂ ਮੁਜਰਮ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਬੀਨਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੇ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਜਹਿਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਚਾਪਲੂਸ ਬੂਟ ਚੱਟ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਰਿਆ ਸਰਸਵਤੀ ਵਾਂਗ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭਾਵ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ।
धर्म बिना सब दले मले है। अंधा सच्चा अंधी सट। सिखां नूं सदा गिला रहा है कि राजसी शक्ति दे बलबोते सिख सभ्याचार अते कदरां कीमतां नूं भ्रष्ट करन हित कोई ना कोई कुचेष्टा नित नवें सूरज आजाद हिंदुस्तान विच हुंदी रहिंदी है। अजिही जहर नूं सदा ही लिखण बोलण दी आज़ादी, निरपक्ष खोज, ਸਾਹਿਤਕ ਮੁਲਾਂਕਣ आदि ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਲੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਬਚਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ 2-4 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਯਤਨ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਫਿਰਕੂ ਜੁੰਡਲੀ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮਾ ਨਿਗਾਰ ਰਾਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 1983 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇਗ ਤੇਗ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੀਥੜਾ ਹੈ। ਮੁੱਢੋਂ ਨਖਿੱਧ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ 1984 ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਦਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਫ, ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਕੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਊਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਵੀ ਨਿਰੋਲ, ਨਿਗਰ, ਉਸਾਰੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਤਰੱਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਗਿੱਲ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੂਰਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਛਪੀ ਹਥਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। 240 ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਉੱਕੇ ਨਾ ਵਾਕਫ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਬਕੇ ਨੂੰ ਡਬਕਾ, ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਨੂੰ ਭਰੂਪੀਆ, ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਇਮਾਨਤ, ਉਦਰਿਆ ਨੂੰ ਉਦਰਿਆ, ਖੁੱਦਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਰ, ਨਿਗਰ ਨੂੰ ਨਿਗਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਾਜਗਿੱਲ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਉਲਥਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਸਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਡੀ ਘਾਲਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਘਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਅਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਉੱਕਾ ਨਾ ਵਾਕਫੀ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਨਿਰਜੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਝਾਕਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਾ 9 ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਰਦਾਸਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਫੇਰ ਸੰਗਤੋ ਸੁਣੋ, ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤੋ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿਤਰਨ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਛੇਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂਡਵ ਦੀ ਥਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਤਾਂਡਵ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭੂਤਰੇ ਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਪੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਮੀਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉੱਕਾ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਸਫਾ 84 ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਮਝਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹੋ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 1.5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ 3-4 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਗਿੱਲ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਤਰਕ, ਉਸਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਧਰਮੀ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਸਫਾ 88 ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵਾਕ, ਨਾ ਤੇ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਡ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਾੜੇ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਗਰ ਗਿਆ ਜੈਸਾ ਖੋਟਾ, ਢਬੂਆ ਨਦਰ ਸਰਾਫਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਵਾਕ ਅਟਲ ਹਨ। ਜੱਟਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਜੱਟ ਕੁੜੀ ਖਲੋਤੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਾ 152 ਤੋਂ 154 ਤੱਕ ਨਿਰੋਲ ਜੱਟਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਗੈਰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਂਝ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬੜੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾਣ ਤਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੜੀ ਥੁੜੀ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਰਾਜਗਿੱਲ ਸਫਾ 26 ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ। ਇਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਿਤਰੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਕਰੀਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਈ ਸੀ। ਗਿਰ ਬਸੁਦਾ ਜਲ ਪਵਨ ਜਾਏਗੋ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ ਦੇ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੀ ਆਸ ਲੇਖਕ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਆਮ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੁਰ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜਣਗੇ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਤਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਭ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੀਨੇ ਹਮਲੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਤਰਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਅਣਖ ਦੀ ਕਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਗ ਤੇਗ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਰਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੇਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਗ ਤੇਗ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣ ਦੀ ਰਾਜ ਗਿੱਲ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਢੰਗੀ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਜ ਵੀ ਉਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਟੱਲ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਿਰਤ ਕੱਚ ਵਾਂਗ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਚੱਜਾ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦੀ। ਮਨਮੁਖ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਰਾ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਬਿਨ ਘਾੜਤ ਕੱਚ ਨਿਕੱਚ, ਅੰਧਾ ਸੱਚਾ ਅੰਧੀ ਸੱਟ, ਬੁੱਧੀ ਬਾਜੀ ਉਪਜੈ ਚਾਓ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪ ਪਵੈ ਨਾ ਤਾਓ, ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਬੋਲਣ ਵਾਓ, ਅੰਧਾ ਅਖਰ ਵਾਓ ਦਵਾਓ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਕੁਟੱਬੀ ਜਿਹੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਮਲਵਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਸੱਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਠੇਠ ਮਲਵਈ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਮਾਲਵੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਿਗਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਹਾਲਤ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਹੈਂਕੜ, ਬੜਸ਼ਖ ਮਾਰਨ, ਖੋਰੂ ਪੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੱਗਾ ਮਾਰਿਆ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਵੇਂ, 9 ਮਣ ਰੇਤ ਭਿੱਜ ਗਈ ਦੀ ਹੇਕ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਦਾਰ ਦੇ ਤਖੱਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਖਾਣਾ, ਬੋਤਲ ਪੱਟਣੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਟਕਸਾਲੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣਾ, ਘੋਣ ਮੋਣ ਹੋ ਕੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਖੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਦੀ ਉਹ ਠੁੱਕ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਤਰਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲ ਦੇ ਨੱਕੇ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਿੱਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਪੀਣ ਸ਼ਰਾਬਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੁਦਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਲਵੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਕਾਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਫਿੱਸੇ ਨੱਕਾਂ, ਮਧੋਲੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਦਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟਦਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਸੰਧੂਰੀ ਬੋਤਲ ਯਾਰ ਦੀ ਡੱਬ ਵਿੱਚ, ਅਧੀਆ ਅੰਦਰ, ਲਾਲ ਮਾਰੂਤੀ ਹੇਠਾਂ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆਵੇਗਾ। ਧੂੜਾਂ ਪੱਟਦੇ ਸੜਰ ਸੜਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਪਤੰਦਰ ਬੱਸ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਜਨਾਨੀ ਜੀ ਸਕੂਟਰੀ, ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਮਾਰੂਤੀ ਰੇੜੇ, ਗੱਡੇ ਵਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਆਵੇ। ਆਖਰ ਚੀਸ ਵੱਟਣ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਆ ਹੱਡੀ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਹ ਜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਘਾਬਰ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੱਟ ਹਾੜੀ ਵੱਢ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 5-7 ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਰ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਸਮੋ ਰਸਮੀ ਆਖੇ ਫਿਕਰੇ ਉੱਤੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਤੇ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਜੀਪ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਦੇ ਗੜਵੇ ਵਾਂਗ ਮਾਜੀ ਗਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਊ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਜੂ।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵਰਗਾ ਸੁਗੜ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਹਾਦਸਾ ਸਾਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਸੱਵਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਮਲਵਈ ਸਾਂ, ਪਰ ਮਲਵਈ ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਸਖਣੇ। ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮਲਵਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿ ਜਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਜਮਾਤਾਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਮਸਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ 4 ਕਲਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਧੜੇ ਪੱਖੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਮਲਵਈ ਦਾ ਧੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਂਟੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 7 ਪੱਤਣਾ ਦਾ ਤਾਰੂ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨੂੰ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਧੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ, ਸਾਡੀ ਕੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਲਵਈ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਮਕਾਇਆ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਤਾਂ ਡਾਕੇ, ਕਤਲ, ਅਫੀਮ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰੋਤਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖ ਛੱਡਦੇ, ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੱਢਿਆ, ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਲਵਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਿਗੂਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਇਉਂ ਕੀਤਿਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਸੀ ਗੈਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਬੰਦਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਵੇ, 1958 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1988 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰ, ਜੀਪ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਸੀ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ 25, 30, 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਕ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੱਸ ਜੇ 25, 30, 35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸਕ ਜਿਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਪਲ ਵਿੱਚ ਚੀਤੇ ਵਾਂਗ ਦੌੜਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਘੁੱਗੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਹੀਏ ਹੇਠ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ। ਸੜਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੀ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਸੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਅਣਜਾਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਖਸਤਾ ਤੋਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ GT ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 50-100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੱਚੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੈਨਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਾਉਣ ਦੀ ਸਿਰੋਂ ਪਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਿਆਂ ਜੇ ਆਦਮੀ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਦਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪ ਸੌਂਦੀ, ਨਾ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇਉਂ ਜਾਣੂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ ਹੋਣ। ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਥੀ ਦੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਹ ਮਾਹਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਅਵੇਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕਦਮ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜੇਗਾ,
हॉर्न मारो हॉर्न, खाली दे परले पासे ट्रक डिग्गिया पिया है, आदि आदि। तुसी आपे समझो कि इस तरह की सूरत विच एक्सीडेंट करन दी समर्था भला कित्थों आउंदी। पर कहिंदे ने कि जिथे चाह उत्थे राह। असी कई विਉਂਤਾਂ बनाईयां, असफल होने तो बाद बैटल रिव्यू हंडे जरनैला वांग कीते, एक एक करके कमजोरियां नूं दूर कीता ते आखिर ओह दिन आ ही गया। असी अपनी घरवाली नूं सवेरे सुवक्ते लोड़ तो बहुत पहलां जगा लिया, गर्म ठंडे परौंठे चाह आदि विच उलझा के लोड़िंदा मानसिक तनाव पैदा किया। 6 कुछ वार आने बहाने पौड़ियां चढ़ा के थकाया ते ठंडे ठंडे घरों चाले पाए। राह विच मुक्तसर तक 2-4 वारी साइकिल गड्डियां वालियां नूं वाल वाल बचाया ताकि वह समझे कि अज असी पूरे सतर्क हाँ। उसनूं कई बार खाण पीण लई मजबूर किया। रामपुरा फूल पहुंचण तक बीबी सुरिंदरपाल कौर अनुकूल हद तक अख थक रज चुकी सी। उत्थे असी उसनूं 2 मलवई गिलास गन्ने दे रस दे हाजमे दे बहाने पिलाए। बस जी, कहानी फिट हो गई। अखां विचों बीबी दे नींद डुल डुल के बाहर आवे, पर ओह फेर भी सवे ना, कार दीआं वांगां कसी जावे। इहो जिहे संकट समय ही तां पीर फकीर काम आउंदे हन। आखिर प्रोफैसर मोहन सिंह दा ध्यान धरिया ते उन्हां तों मुआफी मंग के मलवई हेक नाल गाया, वांगां छड्ड दे नींदरां वालीए नी, पैर धरन दे मैनू रेस उत्ते, मेरे मलवई पुणे ते बणी है भीड़ भारी, तू सौ जा लैके खेस उत्ते। लोरी दी तर्ज विच गाए इस गीत ने मुअज्जजा कर विखाया। धनौला नेड़े सी। गुरुद्वारा कटार साहिब कोल पहुंच के उसने फेर जाग जाना सी। साडे कोल कुछ कर गुजरन लई चंद लम्हे ही सन। असी एक पल भी ना गवाया। कुदरत भी बौड़ी, करनी रब दी, सामणेओ आवे जमदूत दा वाहन। सप वांगू मेल दी पंजाब रोडवेज दी बस आवे धूड़ा पटदी, सवारियां नूं गज गज उच्चा उछालदी, स्पीड दी हिक चीरदी, बांकी हठीली नार। ड्राइवर भी पक्का मलवई। 90 मील वाली चाह अते मोर दे आंडे जिड्डा मावा उसदे अंदर, अग्गों साडा भी पूरा बंदोबस्त। दोनों पासियां तो रण तत्ते विच भिड़न दे चाह मियाउण ना शरीरां विच। ऐन मौके उत्ते आके एक वारी तां साडा मन कीता कि अपनी घरवाली नूं जगा के पानी दा गिलास मंगीए, पर हुण खेड साडे हत्थ विच नहीं सी। ड्राइवर सूरमा वंगार कबूल कर चुका सी। उसदे डौले जोश नाल फरके अते ठा आके बस साडी कार दी सज्जी लालटेन विच वजी। यों पूरी होई साडी 40 सालां तो सुलग रही तमन्ना, असी बने एक्सीडेंटदार। राह विचों ही बनदी वड्डी दे के सरकारी डॉक्टर कोलों प्रभावशाली झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया। घर पहुंचदियां वधा चढ़ा के सट्टा आदि दा वेरवा 4 वड्डे पन्नियां उत्ते सुनहरी लफ्जां विच उकरिया। रातों रात संखेप चिट्ठी अते जाली सर्टिफिकेट नाल नथी कीता। दिन चढ़न तो पहलां यह दस्तावेज सारे दोस्तां रिश्तेदारां जानन वालियां ते इत्थों तक कि रेल गड्डी विच सरसरी मिले लोकां नूं भी भेज दिता। 5 रुपये जा दिते डाकिए नूं। एक वार तां सारा डूंगा मालवा हिल गया। साडा पिंडो पिंड सरमान होया। घरे सरोपियां दे अंबार लग गए। कई थाई पुलिस दी नफरी ने सानू सलामी दिती, पर पतले मालवे माझे दुआबे पुआध रियाड़की दे कन्ना उत्ते जूं भी ना सरकी। इस गल दा एहसास हुंदियां ही असी उपरला लेख बनाया, रब ने भला कीता तां डाली डाली पत्ता पत्ता बात हमारी जानेगा, गुल जानेगा, फुल जानेगा, जड़ टहनी कंडा जानेगा। इस दे नाल ही यह किताब अज इत्थे ही समाप्त हुंदी है। धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।